Parvil. From 2nd A, Paude Shivvardhan. From LKG B, Patil Arya, be ready. Good morning everyone. My name is Shraddhan Bhasha Paude. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of India. We got freedom on this day. We remember our freedom fighter on this day. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. From LKG B, Arya Patil. From 2nd B, Antresh Renika, be ready. Good morning everyone. My name is Arya Amit Patil from LKG class. Today is very special for us because we are celebrating Independence Day. We got freedom on 15 August 1947. Many of our freedom fighters have sacrificed their life for the freedom. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. From 2nd B, Antresh Renika. From 5th standard, Sheikh Tohid, be ready. Good morning everyone. My name is Srinika Tukaram Antre. I am in 2nd B. Today is our Independence Day. As today is 15th August, it is a national festival of India. We got independence British Empire on 1947. We got independence. Today it has been 78 years of independence. We got independence British Empire on 15th August 1947. We celebrate it every year all over the India. We got independence because many great freedom fighters, some of them fought violently and some of them fought silently. Thank you very much. Jai Hind. Jai Bharat. From 5th standard, Sheikh Tohid. From UKG B, Sheikh Faiz, be ready. ना पूछो जमाने से कि क्या पहचाने हमारी, ना पूछो जमाने से कि क्या पहचाने हमारी पहचान तो ये कि हमें हिंदुस्तानी, हमारी पहचान तो ये कि हमें हिंदुस्तानी. Respected Chief Guest, Principal Ma'am, parents, teachers and all my dear friends, good morning. Myself Sheikh Tohid and I'm studying in 5th standard. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today is the 15th August and we are celebrating 79 Independence Day. On 15 August 1947, India got freedom from British rule. This day reminds us the sacrifice of our great freedom fighters. Those efforts gives us independence. The great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and others fought for the independence. We must respect the freedom and our freedom fighters. Let's work together and make our country the best country of the world. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. From UKG B, Sheikh Faiz. From 3rd standard, Sable Tanushri, be ready. Good morning everyone. My name is Faiz. Bluetooth connected. Morning everyone. My name is Faiz Asif. I am in UKGB class. First of all, I wish you very happy Independence Day. Today is 15 August. We are celebrating 79 Independence Day. It is
soul of India. We got freedom on this day. Hello, my country, very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Very nice page. From third standard, Sable Tanushri. From first B, Lande Utkarsh, be ready. Good morning, everyone. My name is Tanushri Pramod Sable. I am from third standard and I feel very happy to speak few words on this special day. Today is 15th August, our Independence Day. It is very important for all Indians. On this day, 1947, our country got freedom, British rules. After many years of struggle, our great leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh and many other fight because they are hardworking and sacrificed. We are living free independent India. Every year we celebrate Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. From first B, Lande Utkarsh. From fourth B, Antre Tanvi, be ready. Bluetooth disconnected. Good morning, everyone. My name is Utkarsh Pawan Lande from first B. Today is the 15th August. We are celebrating our Independence Day. It is the national festival of India. We got freedom on 15th August 1947 from British rule. आन देश की शान देश की हम देश के संतान है तीनों रंगों से रंगा तिरंगा हमारा हम सबकी पहचान है. I love my country very much. Thank you. Bye bye. Very nice, Utkarsh. From fourth B, Antre Tanvi. From fifth standard, Antre Samartha, be ready. Good morning, all of you, respected principal, ma'am, teachers, and all my dear friends. My name is Tanvira Das Andre. I am from 4th standard. Today is 15 August. At first, I wish you very happy Independence Day. We celebrate Independence Day every year because this is our national festival. On 15 August 1947, India got freedom from British rule. गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा. ना पूछो जमाने से ये क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से ये क्या हमारी कहानी है. हमारी पहचान ही तो हमारी हिंदुस्तानी है, हमारी पहचान ही तो हमारी हिंदुस्तानी है. Indians also make this festival very nice. They singing song, national anthems and hosting their flags. पानी नहीं हो तो नदियाँ किस काम की, पानी नहीं हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू नहीं हो तो आंखें किस काम की, आंसू नहीं हो तो आंखें किस काम की, दिल नहीं हो तो धड़कन किस काम की, दिल नहीं हो तो धड़कन किस काम की. अगर हम वतन के काम ना आए तो हमारी जिंदगी किस काम की, हमारी जिंदगी किस काम की. जय हिंद, जय भारत. Very nice, Tanvi. From fifth standard, Antre Samartha. From fourth standard, Kadu Yashraj, be ready. पानी नहीं हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू नहीं हो तो आंखें किस काम की, दिल नहीं हो तो धड़कन किस काम की. अगर हम वतन के काम ना आए तो यह जिंदगी किस काम की, यह जिंदगी किस काम की. Good morning, everyone, respected principal, chief guests, parents, and all my dear friends. My name is Samartha Dhananjay Andre. I study in 5th class. Today is 15th August and I wish a very happy Independence Day to everyone. Independence Day is the national festival of our country. We are celebrating 79th Independence Day in our country. On 15th August 1947, India got independence from British rule. So we celebrate Independence Day on 15th August every year. Many freedom fighters sacrificed their lives to get freedom for India. Due to the brave warriors, we are living peaceful life.
We should grateful to our freedom fighters. We should feel proud to be an Indian. So on this occasion, let us all pledge to do our best and make our country best country in the world. At last, I would like to say, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू. From 4th A, Kadu Yashraj. From 7th standard, Salve Sarthak, be ready. Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Yashraj Dilip Kadu. Today I speak few words on occasion of Independence Day. This day we remind some freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Rajguru, Rani Lakshmibai. They sacrificed their life and gave us freedom. We got independence on 1947 and since this day we celebrated every part of India. On this day we hoist the national flag, sing national anthem and remember those heroes gave us freedom possible. We got independence gave us to live freely and follow our dreams. As the young citizens, they must study hard and responsibility toward be making India better and stronger. Jai Hind, Jai Bharat. From 7th standard, Salve Sarthak. From 6th standard, Kadu Gayatri, be ready. तिरंगा आहे आपली शान, तिरंगा आहे आपली शान, आपला भारत जगात मान. तिरंगा आहे आपली शान, आपला भारत जगात मान. विसरू नका त्या वीरांना, त्यांनी देशासाठी दिले प्राण, त्यांनी देशासाठी दिले प्राण. मित्रांनो, आज 15 ऑगस्ट आपल्या भारताचा स्वातंत्र्य दिन. त्यानिमित्त सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आज आपण सर्वजण स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत. मित्रांनो, केवळ व्हॉट्सअपवर व सोशल मीडियावर स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देणे म्हणजे देशप्रेम नव्हे. रक्ताची गरज असणाऱ्या रुग्णाला रक्तदान करणे, घरातील परिसरातील कचरा कचरापेटीत टाकणे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड किल्ल्याचे रक्षण करणे, सार्वजनिक वस्तूंचे नुकसान न करणे, झाडांचे रोप लावून ते जगवणे, वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे, हे देखील देशप्रेम आहे. हे आपण नक्कीच करू शकतो. चला तर मग आपण सर्वजण एकत्र येऊन भारताला सर्वश्रेष्ठ देश बनवूया. शेवटी मी एवढंच बोलेल, 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन आज आला, 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन आज आला. सारे मिळून भारत माता की जय बोला, सारे मिळून भारत माता की जय बोला. बोला तर मग भारत माता की जय, भारत माता की जय. धन्यवाद. From 6th standard, Kadu Gayatri. From 5th standard, Sayyad Anjala, be ready. Good morning everyone. My name is Gayatri Prakash Kadu from standard 6. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day of our country. First, I wish you all a very happy Independence Day. We are celebrating 79th Independence Day of our country. On 15 August 1947, India got freedom from British rule. This day reminds us to great freedom fighters whose effort gave us independence. Great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and others who fought for India's independence. Independence Day is a national festival of India. We should respect our freedom fighters. Many heroes sacrificed their lives to get freedom from India. We should grateful to our freedom fighters. We feel proud to be an Indian. Friends, as we all know that 15 August is a day of honor and pride for every Indian. We should respect to our freedom fighters. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. From 5th standard, Sayyad Anjala. From 6th standard, Zorvekar Samruddhi, be ready.
Good morning everyone, respected chief guest, principal ma'am, teachers, parents and all my dear friends. My name is Anjala Nur Mohammad Sayyed and I am studying in 5th standard. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today is 15 August and we are celebrating a 79th Independence Day of our country. 15 August, we are celebrating as a Independence Day. On 15 August 1947, India get freedom from the British rule. Independence of India is a consequence result of the struggle of the Indian people for independence. Independence Day celebrate as a independent. We should respect our freedom and the freedom fighter. This day remain us to sacrifice our great freedom fighter whose effort gave us independence. The great freedom fighter like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Lokmanya Tilak, and again so many fought for the independence. We should respect our freedom fighter and the freedom. Let us work together and make our country best country in the world. Surely the day is not for our country is the best country in every field. I never see the country like India because India is the best country in every field. I will be say again Happy Independence Day to all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. From 6th standard Zorvekar Samruddhi. From 8th standard Zorvekar Saili, be ready. Good morning to one and all. My name is Samruddhi Shankar Zorvekar. I am from Standard 6. At first, I wish you all a very happy Independence Day. Let me ask one question. What happened if you woke up one morning and say how to dress, what to speak and what to believe, and you have no right to say no? That was reality before 1947. And exactly why the 15th August is not just a date. It's a reminder of a struggle, sacrifice and unbeatable spirit of our people. Today, as we gather here freedomly, breathing freely and dreaming fearlessly and speaking openly, let's take a moment and say together, Happy Independence Day and salute to the sacrifice. 15 August is not just that wearing the tricolor badges and waving the flags in the sky. It means to honor our countless heroes, some known, many unknown, who not fought just with the weapons, but with courage, conviction and love to the nation. From Bhagat Singh resistance to the Mahatma Gandhi's peaceful protests, from Netaji's give me blood and I will give you freedom, from Rani Lakshmibai's brave battles. These legends didn't fight for the fame. They fought for you and me, so we can live in free India. Once the Swami Vivekananda said, give me 100 energetic youth and I will change the nation. Well, look around us. There are not just the 100, but millions of energetic youth. But they need only that spark, that unity and unstoppable determination. Being patriotic today doesn't mean that speaking the slogans. It means to respect every religion, every language and every individual. Keep our surrounding neat and clean. Be honest in your work and be kind in your action. Let's be Indian not just by birth but by action. Today, as we celebrate 79th Independence Day, let's not ask what the country has done for us. Let's ask what we can do for country starting now. Because the tricolor didn't fly because of the white. It fly because of the every heart who hold it high up to their last breath. At last, I want to say, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Now only journalist Anil Vatsore join us for this occasion. So now I request Rahul sir to felicitate him. From 8th standard Zorvekar Saili. From 9th standard Jezurkar Sarvesh, be ready.
A very good morning to one and all. Myself Saili Ganesh Zorvekar from Standard 8. Today we gather here to celebrate 79th Independence Day of our country. On 15 August 1947, our India gained independence from British rule. On this day reminds us the sacrifices of our brave freedom fighters who gave their lives for our nation's liberty. We should be brave like Bhagat Singh, visionary like Netaji, and peaceful like Bapu. So, this day remember us the responsibility of our towards our nation. Independence Day is not a holiday. It is a responsibility to thank our freedom fighters and recall their values. So, let us work together and build a nation where every citizen is proud and every child is educated. Let us make our country a beacon of hope, a symbol of freedom, and a shining example of democracy. At last, I want to say that उत्सव तीन रंगांचा आभाळी आज सजला उत्सव तीन रंगांचा आभाळी आज सजला नतमस्तक मी त्या वीरांना ज्यांनी भारत देश घडवला ज्यांनी भारत देश घडवला जय हिंद जय भारत थँक्यू From 9th standard Jezulkar Sarvesh. From 10th standard Ghorpade Yash, be ready. Good morning to distinguished guests, teachers and all my dear friends. My name is Sarvesh Jezulkar from Standard 9. Today we are gathered here to celebrate 79th Independence Day of our beloved nation, India, on this historic day. We remember that the sacrifices of our great freedom fighters who fought valiantly to secure the freedom from the British rule. Independence Day is not only celebrated to realize the part but also to realize the citizenship of our free nation. This year, Prime Minister Narendra Modi had put a theme of Nation First, Always First by reflecting his commitment to put our country all over it. We hoist the tricolor flag and represent its value as courage, peace and prosperity. Our journey is going on since 1947 and it is marked by the significant achievements in various fields as science, technology and up to the art and culture. We should face acknowledged by the various challenges faced and work collectively and remain in integrity. Now we will pledge that we will always remain in unity, peace and integrity and we will make our country the best country in the world. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है थैंक यू From 10th standard Ghorpade Yash.
2025। पहलगाम के बायसारन में आतंकियों ने किया टूरिस्ट पर हमला। इस हमले में 27 की मौत जबकि दर्जनों घायल होने की सूचना। जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए स्वाद सहे महफूज है तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, मैं विंग कमांडर योमिका सिंह। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? यस मैम। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? यस मैम। Who are we? Indian Army. House Arrest. Hi ma'am. House Arrest. Hi ma'am. House Arrest. Hi ma'am. जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है बेलड़ जाना बेलड़ जाना। देश की मां बहन बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए चला सबसे बड़ा एक्शन ऑपरेशन सिंधु। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक पहलगाम हमले का लिया बदला। आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी हमसे बस 2 कदम पे देखो जीत घड़ी हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा। इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा तुझको मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। Bye.
Good morning, everyone. First of all, happy Independence Day, all of you. It is the 79th we are going to celebrate, and it is 78th over. So, as the students told you in their speeches, what is the meaning of the freedom? We got the freedom, we are saying. But some students told very nicely. The use of the freedom in the right way is called the truly freedom. You are be a good citizen of your India if you are following the rules of all the societies. One student told very nicely. When you are trying to follow the rule, when you are not disturbing our society, or you are the generation of our new India. So, what is your duty? To use the freedom in the right way, positively. Now you are freely go anywhere, you can openly speak anywhere. It is the, what we can say, it is because of the sacrifices and courage of our all freedom fighters. So I want to wish you again happy Independence Day, and you have to be a good citizen and use your independence or freedom in the right way. Thank you. Good morning, all of you, and happy Independence Day to all of you. First of all, I would like to thank my all teachers. Such a nice and such a good program they gave us. Literally, we were overwhelmed with the things. And the speeches our students gave, they told everything about independence. How we got it, how we have to manage it, and how it is to be continued. They, in real way, they told us what is the meaning of independence. And they were such nicely they were saying and telling everything. It was quite nice. Thanks to all students also. I will not take much more time, and I will hand over to our chief guest, because I am eager to hear him. Whatever the function and whatever the school is doing, he will tell very properly and impatiently all the things. I think so. Once again, thanks to all of you, and happy Independence Day to all of you. आणि आमच्या पालकवर्गांनी पण आज खूप चांगली उपस्थिती दिली, त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानतो. खरंच आमचे कार्यक्रम चांगले होतात. तुम्ही वरच्यावर इथं भेट देत गेले स्कूलला की तुम्हाला पण त्याचं मजा घेता येईल आणि तुमच्या मुलांची प्रगती पण तुम्हाला कळत जाईल की कसं ते करतायत सगळं काही. असून बघितलं असेल की मुलं खूप छान इंग्लिशमध्ये सगळं काही सांगत होते. इतकी जर त्यांची इंग्लिश पुढे डेव्हलप झाली तर ती पुढे त्यांना नक्कीच उपयोगी येणार आहे. मराठी तर ते बोलतातच, त्यांना येतच ते व्यवस्थित, परंतु इंग्लिश पण त्यांचं ज्यावेळेस इतकं व्यवस्थित सुधारतं की जी जागतिक भाषा आपण म्हणतो ती आहे की जी सगळीकडेच लागते आपल्याला, ती गरजेची आहे. मराठी तर आपलं पहिलं प्रेम आहे, तो इश्यूच नाही काही, परंतु इंग्रजी सुद्धा आपल्याला तेवढंच व्यवस्थित येणं फार गरजेचं वाटतं मला. तर तुम्ही बघितलं असेल आज की आमचे स्टुडंट्स किती व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी सांगतात. तुमचीच मुलं आहेत, त्यांना एनकरेज करण्यासाठी असं प्रत्येक प्रोग्रामला येत जा. धन्यवाद तुमचे पण. थँक्यू. प्रथम स्वातंत्र्य दिनाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. मी गर्वाने सांगू इच्छितो, 2 शब्द त्याच्याकरता सांगतोय. आनंद गुरुकुलची प्रगती एकंदरीत बघितली तर खूपच म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली अदर खूपच पुढे आहे. कारण आनंद गुरुकुलनी ईच अँड एव्हरी कॅटेगरीमध्ये आपलं कौशल्य दाखवलेलं आहे. आनंद 10वीचं जे सेंटर आहे, परीक्षा सेंटर, त्या परीक्षा सेंटरमध्ये परिसरातल्या सर्व शाळा असतात. त्याच्यात सुद्धा आनंद गुरुकुलचा विद्यार्थी फर्स्ट आलेले केंद्रात. तसंच चित्रकला स्पर्धा बघितलं त्याच्यात सुद्धा आनंद गुरुकुलचे मुलं चमकलेत. तसंच रंगभरण स्पर्धा त्याच्यात पण खूप मुलं चमकलेत. तसंच मागं एकदा सांस्कृतिक कार्यक्रम झाला होता पूर्ण प्रवरा परिसराचा, त्याच्यात सुद्धा आनंद गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांनी पहिला नंबर मिळवला होता. मला खूप अभिमान वाटतो की आनंद गुरुकुलचे विद्यार्थी एवढी प्रगती करतायत आणि त्याला कारण सर्वस्वी त्यांचा टीचर स्टाफ, प्रधान मॅन आणि ऑल स्टाफ यांनी खूप काही कष्ट घेतले. त्यामुळं आनंद गुरुकुल एवढी प्रगती करू शकतो.
प्रत्येक गोष्टीत इच अँड एव्हरी कॅटेगरीमध्ये आनंद गुरुकुलचे मुलं चमकतायत. त्याचा खूप मला सार्थ अभिमान आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज या ठिकाणचे कार्यक्रम जर बघितले तर अतिशय चांगले कार्यक्रम मुलांनी या ठिकाणी आनंद गुरुकुलनी दिलेले आहेत आणि उत्तरोत्तर आनंद गुरुकुलची अशीच प्रगती होत आहे. आणि जसं कार्यक्रमाची प्रगती होत आहे त्याचप्रमाणे त्यांचं स्टडी अभ्यासामध्ये सुद्धा ही मुलं चांगल्या ठिकाणी चमकत आहेत. तर मी मुद्दाम या ठिकाणी उभा राहिलो या गोष्टी करता की हे इंग्लिश मीडियम स्कूल या ठिकाणी आपण जे सुरू केलं आणि त्याचं चांगल्यापैकी रिझल्ट या ठिकाणी आपल्याला मिळू लागले आहेत. त्या दृष्टीनं आपण सातत्याने सर्व गावकऱ्यांना सुद्धा मी मुद्दामून सांगतो की या स्कूलकडे बघून या स्कूलचं तुम्ही संवर्धन सगळ्यांनी मिळून करावं असं मी मुद्दाम परत एकदा सांगतो आहे. मागे पण एकदा मी याबद्दल बोललो होतो आणि अधूनमधून तुम्ही कधीही पण या स्कूलमध्ये जर आलात तर तुम्हाला काय शंका असतील किंवा तुमच्या काही कल्पना असतील तर त्या तुम्ही प्रत्यक्षरित्या इथे आम्हाला सांगू शकता. आपण या स्कूलमध्ये ही जी मुलं येतात थोडीशी गैरसोय होती या अर्थाने होती फक्त एकच की त्यांना यावं लागतं लांबवर आणि मग त्या दृष्टीनं आम्ही मग त्याला व्हेकल्स ठेवलेले आहेत, गाड्या ठेवलेल्या आहेत, त्या गाड्यांमध्ये ते येऊ शकतात असा या ठिकाणी आम्ही तो केलेला आहे. तर आपण सर्वजण या पंचक्रोशीतले जेवढे काही लोक आहेत ज्यांनी या गुरुकुलकडे अगदी हे आपलंच काहीतरी आहे असं समजून जर कार्यक्रम ठेवले केले किंवा आम्हाला सहकार्य केलं तर आम्हाला अतिशय आनंद आहे. बस मला या ठिकाणी एवढंच सांगितलं होतं. एवढं बोलून मी माझी 2 शब्द बोलण्याच्या ओघात 2 गोष्टी नमूद करण्याच्या राहून गेल्या आहेत. ऍक्च्युली म्हणजे कालचा दिवस खूपच छान होता आनंद गुरुकुलसाठी. काल MBBS ची ऍडमिशनची पहिली लिस्ट लागली आणि पहिल्याच पहिल्या लिस्टमध्येच आपल्या स्कूलचे तेजस गुंजाळ जे आपल्याकडं 1ली पासून 10वी पर्यंत इथं होते ते आज पण इथं हजर राहिलेले आहेत. त्यांना ह्यावेळेस MBBS ला ऍडमिशन मिळून गेलेली आहे. पाया चांगला जिथं झाला होता त्याच्यामुळं त्यांना ते शक्य झालेलं आहे हे त्यांना पण माहिती आहे. तर ही फार अभिमानाची गोष्ट आहे आनंद गुरुकुलसाठी की त्यांच्या एक मुलाला पहिल्याच राऊंडमध्ये MBBS ला ऍडमिशन मिळून गेलेली आहे. आणि दुसरी तेजस गुंजाळ आपले स्टुडंट आहे, मेडिकलला MBBS ला ऍडमिशन मिळालेली आहे. आणि दुसरी गोष्ट नमूद करण्याची राहून गेली होती की परत एकदा आपल्या पंचक्रोशीत पहिली आलेली आहे आपली तनिष्का दिघे. तिला यावर्षी मार्क्स तर खूपच छान होते, 96.40% मार्क्स मिळालेले आहेत. इतकं ह्या 2 गोष्टी माझ्याकडे नमूद करून राहायच्या आहेत. दोघांना पण खूप खूप अभिनंदन आणि पुढच्या वाटचालीसाठी खूप शुभेच्छा. थँक यू एव्हरीवन. इमॅजिन नव्हतं केलं सोबत सरप्राईज भेटल कारण की जास्त काही प्रिडिसाइड नव्हतं काय म्हणजे मी येईल वगैरे. एव्हरी इयर मी 15 ऑगस्टला मी प्रेझेंटच असतो. जशी मी स्कूल 10th नंतर स्कूलिंग म्हणजे स्कूलमधनं केलं टिल 15 ऑगस्टला 26 जानेवारीला काय मीन्स माझी प्रेझेन्स असते तिथं. सो त्याच हिशोबाने मी आज पण आलतो बट सगळ्या टीचर्सने सरांनी पुढे बसायला लावलं. सो खूप म्हणजे असं प्राऊड फील होतं. मी पण असं खाली बसायचो आम्ही असं 10th पर्यंत असताना असं वाटायचं मी कधीतरी असं चान्स भेटेल पुढे बसायला काहीतरी आपण असं अचीव करू लाईफमध्ये आपल्याला मिस पुढे असं सरांसोबत सगळ्या मोठ्या मोठ्या डिग्निटीसोबत बसायला भेटेल. सो आज भेटला तो चान्स. सो त्यासाठी सगळ्यांचं खूप खूप थँक्यू सर्वांसाठी. आणि खूप म्हणजे चांगलं वाटतंय आज की तुला पुढे खूप नर्वस आहे खूप त्यामुळं बोलता पण येत नाही प्रॉपरली बट खूप आनंद होतोय. प्रोग्राम मीन्स पण खूप छान अरेंज केला टीचर्सने वगैरे. सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. आणि फोटोग्राफीसाठी हॅट्स ऑफ खूप छान खूप प्रॉपर सिंक्रोनाइज झाल्या सगळ्या गोष्टी. सो त्यासाठी पण सगळ्यांचं खूप खूप थँक्यू. आणि तुम्ही सर्वांनी पण करा मिस लाईफमध्ये खूप गोष्टी अचीव करा
असं अचीव करा की तुम्हाला पण पुढे यायला असं चान्स भेटेल आणि तुमच्यामुळे स्कूलला ओळख भेटेल असं काहीतरी अचीव करा. सो स्कूल तुम्हाला जितका आनंद होईल ना त्यापेक्षा जास्त टीचर्सला आनंद होईल सर. मी जशी 10th स्कूलमध्ये माझं सर तुम्ही बोलले फर्स्ट नाही माझं बर्थ पण तुमच्या हॉस्पिटलमध्येच झालं अँड नर्सरी बसतं मी स्कूलचा पार्ट आहे अँड 10th नंतर पण मी अजूनही मी स्कूलचाच पार्ट आहे. 10th नंतर पण जसं मी नीटच्या प्रिपरेशनमध्ये बिझी झालो तसं प्रधान मॅम असो बोरा मॅम असो तर असं सर्वांनी खूप छान गाईड केलं. मी मॅम पण तिकडं होता लातूरला असो कधी पण मला जेव्हा पण डिप्रेस फील वाटलं किंवा माझी हेल्थ वगैरे कधी काही प्रॉब्लेम मला मॅमने खूप सपोर्ट केला मला. तो त्यांचे पण मीन्स माझ्या म्हणजे इतकं मला इतका आनंद होता त्यापेक्षा जास्त आनंद त्यांना खूप झालेला काल त्यांना सांगितल्यानंतर. सो त्यांचं पण खूप कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड थँक्यू. Good morning, Honorable Chief Guest, Principal Ma'am, teachers, and all my dear friends. First of all, Happy Independence Day to all of you. I am very thankful for this wonderful invitation you have given me to celebrate this special day with all of you. Few months ago, I was student with you. I was sitting downside, but I have never think that I will get chance to sit with the guest as a guest in our school. So thankful to all the teachers and principal ma'am to give me the chance. Thank you. Good morning, all of you. Of all, round of applause to all the students who have given here speeches. Really, it's a proud moment for all of our parents to see the students fluently giving speeches in this way. Today we are celebrating 79th Independence Day of our country. This is a very proud moment for all of us. Today's India is a new India. Today we are sending missions on the sun and moon. Last year, the Chandrayaan mission was successfully launched. Also, we might be different in our religion, our places and culture, but as a nation, we are one. Nation first. Also, India is developing in many sectors, agriculture, economical, space technology, and many others. Also, today, Startup India, Digital India, Viksit Bharat, Make in India, many projects are the backbone of our country. First of all, I like to throw some pictures of our school. Our Anand Gurukul school is developing by leaps and bounds. I think this is the 8th batch. 8 batches have been passed successfully, 100% result. This is proud moment for all the citizens of this. I also give best luck to this current batch of 10th standard that all students, they are going to pass out, but maximum 20 to 30 students, they should come in merit above 90%. Many cultural and social activities are conducted in this school. Recently, paid Maa Ke Naam campaigning was held. More than 500 students participated in that campaign, and due to this, 500 plants were cultivated, which will be benefited for our Mother Earth. This is a proud moment for all of us. Also, sports and many cultural activities are being taken. Parents meetings are very conducted nicely. Due to that, we understood what problems the students are facing in our school, and many other cultural and social activities are being held. With this, I conclude my speech. Thanks for giving me the chance. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you so much, sir. Any other parents want to come over the stage? All students sit straight. Now the time which we are eagerly waiting, the valuable words of our chief guest. Now I request our chief guest, please come over the stage and guide our students.
All students sit straight, fold your hands. आदरणीय व्यासपीठ, सर्व शिक्षक वृंद, शाळेचे संचालक मंडळ, जमलेले सर्व पालक, विद्यार्थी, सर्वात आधी मी आपल्या सर्वांना 79व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. दरवर्षी आपण स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो. असं यावर्षीही आपण स्वातंत्र्य दिन साजरा करतो. तत्पूर्वी आनंद गुरुकुलमध्ये स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याची माझी पहिली वेळ आहे. संयोजकांनी मला बोलवलं, माझा सन्मान केला, त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो, कृतज्ञता व्यक्त करतो. शाळेचे 2 विद्यार्थी तेजस आणि तनिष्का, इतर वक्त्यांनी सांगितलं, यांनी घवघवीत यश संपादन केलंय. आपला सर्वांना त्यांचा अभिमान आहे. शाळेच्या शिरपेचामध्ये त्यांनी त्यांच्या कर्तृत्वाने 2 मानाचे तुरे रोवलेले आहेत. त्याबद्दल त्या दोघांचंही मनापासून अभिनंदन करतो. आणि ही सुरुवात आहे. दरवर्षी असे अनेक टॅलेंटेड विद्यार्थी या शाळेतून बाहेर पडतील, याबद्दल माझ्या मनात काही शंका नाही. ही सुरुवात आहे. आणि आता जे आपण कार्यक्रम बघितले आणि छोटे छोटे चुणचुणीत मुलं ज्या पद्धतीने स्वतःला व्यक्त करतात, त्यांची जी बॉडी लँग्वेज आहे, त्यांचा जो आत्मविश्वास आहे, यावरून मला निश्चित खात्री आहे की फक्त शाळेलाच नाही तर विद्यार्थ्यांना, परिसराला उज्ज्वल भवितव्य आहे. आणि या उज्ज्वल भवितव्य परिसराला देण्यामध्ये शाळा आपली जे योगदान देते, त्याबद्दल मी शाळेचंही अभिनंदन करतो. शाळेचे ट्रस्टी, चेअरमन आणि सर्व शिक्षक यांच्या पूर्ण योगदानाशिवाय या गोष्टी शक्य होत नाही. म्हणून मी सर्वांचं अभिनंदन करतो. आजचा जो स्वातंत्र्य दिन आहे, आतापर्यंत आपण जे स्वातंत्र्य दिन साजरे केले आणि आजचा स्वातंत्र्य दिन आहे, याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे. तो असा आहे की आजच्या स्वातंत्र्य दिनी खरं तर आपलं स्वातंत्र्यच धोक्यात आलेलं आहे. एकंदरीत जागतिक परिस्थिती पाहता ट्रेड वॉर चालू आहे. जगातल्या ज्या महासत्ता आहेत, अमेरिका असेल, रशिया असेल, चीन असेल, त्यांनी
भारताला टार्गेट केलेलं आहे. भारताचं स्वातंत्र्य, स्वाभिमान हा आता पणाला लागलेला आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अमेरिकेने भारतावर अगोदर 25% टेरिफ लागू केला. त्यांनी काही भागलं नाही असं वाटतंय, म्हणून त्यांनी तो 50% केला. आणि आता नाटोचे प्रमुख म्हणतात की आपण इनडायरेक्ट टॅक्सेस 100% करू, कुणी म्हणतं 500% करू. का करायचं? मुळात टेरिफ वाढवला म्हणजे आपण जे काय अमेरिकेला वस्तू उत्पादनं जे एक्सपोर्ट करू त्याच्यावरती तो टॅक्स 50% असेल. 100 रुपयाची वस्तू असेल ती 150 रुपयाला तिथं विकावी लागेल. सरकारला 50 रुपये टॅक्स द्यावा लागेल. इतर जगातून तिथं ज्या वस्तू जाणार आहेत त्या जर 100 रुपयाला असेल, 90 रुपयाला असेल तर 150 रुपयाला आपली वस्तू का घेतली तुम्ही? म्हणजे या एक प्रकारे ही भारताची कोंडी करायचं काम चालू आहे. यापूर्वी असे प्रसंग आले होते की युद्ध असेल तर एक वेळेस ठीक आहे, हे शीतयुद्ध आहे, हे गुप्त युद्ध आहे. आणि 72च्या युद्धाच्या वेळेस पाकिस्तानच्या बरोबरीने अमेरिका आपल्या विरोधात उतरला होता, पण त्यावेळी रशियाने पुढे येऊन अमेरिकेला रोखलं आणि अमेरिकेला माघार घ्यावी लागली. ते युद्ध आपण जिंकलं. ऍक्च्युली आता सध्याची परिस्थिती त्यापेक्षा अजून वाईट आहे, कारण आता रशिया आपल्या बरोबर नाही आहे. आपण रशियाकडून तेल विकत घेतो, याचं कारण देऊन अमेरिकेने आपल्यावर टेरिफ लादलं. पण अमेरिकेकडून रशियाकडून चायना सुद्धा तेल विकत घेत आहे, ब्राझील पण तेल विकत घेत आहे. सुरुवातीला युरोपियन कंट्री तेल विकत घेत होते आणि आपल्यापेक्षा 10 पट जादा घेत होती. आताही घेत आहे, चायना घेत आहे. पण चायनावर टेरिफ नाही आहे आणि वाढवले. चायनावरती 30% सांगितलंय, पण ती पोस्टपोंड केली 90 दिवसासाठी आणि ती पुढेही पोस्टपोंड होईल. कारण अमेरिका आता, चीन आता अमेरिकेला भीक घालत नाही. आणि डोनाल्ड ट्रम्प साठी भारत हे सॉफ्ट टार्गेट आहे. त्यामुळे आपलं उद्योग विश्व सध्या धोक्यात येत आहे. आता मोदींपुढं, सरकारपुढं असे प्रश्न आहे की आत्मसन्मान जपायचा की सरेंडर करायचं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपण स्वातंत्र्य दिन साजरा करतोय. याच्यातून एक मेसेज जातो की आपण आत्मनिर्भर होणं किती गरजेचं आहे. चायना आत्मनिर्भर आहे, त्यामुळं बाकीच्या महासत्ता चायनाला काही करू शकत नाही. आपण अजून तितके आत्मनिर्भर नाही, अजून जगावर अवलंबून आहे. म्हणून आपल्यावरती हे अप्रत्यक्ष ट्रेड वॉर लादलं जात आहे. त्यामुळं आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की आपल्याला आपण आत्ता जी काही प्रगती केली याच्याही पेक्षा जास्त टेक्नोक्रॅट आणि टेक्नॉलॉजी उपलब्ध करून स्वतः स्वयंपूर्ण व्हायचं आहे. कुणावर अवलंबून राहायचं नाही, पेट्रोलसाठी नाही, तेलासाठी नाही किंवा कशासाठी राहणार नाही. अशा वेळी तर आपण आपला आत्मसन्मान जपू शकतो. आणि हे जर करायचं असेल, भविष्याकडे पाहायचं असेल, तर आपली शिक्षण पद्धती तिच्यात आमूलाग्र बदल करणं गरजेचं आहे. जे पारंपरिक पद्धतीने आता चाललेलं आहे, आता या 10 वर्षामध्ये त्यामध्ये बरेचसे बदल झालेले आहे. पूर्णपणे प्रामाणिक नाही, पण आता आपल्याला टेक ऑफ करावं लागणार आहे. आता हे पारंपरिक चालणार नाही. आता प्रगती आहे, नाही असं नाही. म्हणजे आम्ही ज्यावेळी विद्यार्थी होतो त्यावेळीची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती फार फरक आहे. त्यावेळी इथले काही पालक असतील किंवा शिक्षक असतील, आमच्या शाळेमध्ये लिहिलं जायचं असं स्लोगन लिहिले जायचे. त्यामधलं एक स्लोगन मला आठवतं लहानपणी, तेव्हाही मला कळत नव्हतं की खरोखर बरोबर आहे का चुकीचं आहे. लुळ्या पांगळ्या श्रीमंतीपेक्षा धट्टी कट्टी गरिबी बरी. मला कळत नाही गरिबी धट्टी कट्टी कशी काय असू शकते.
जिथं अन्न नाही, पाणी नाही, निवारा नाही, जिथं लाचारी आहे, जिथं आत्मसन्मान नाही, जिथं आरोग्य नाही, ती धट्टीकट्टी कशी असू शकते? मनाने पण नाही आणि शरीराने पण नाही. चुकीचं आहे. हे शिकवलं जायचं, आता शिकवत नाही. चांगली गोष्ट आहे. हे बदल आपण केले पाहिजे आणि समृद्धीकडे पाहिलं पाहिजे. आपण समृद्ध झालं पाहिजे. आपण पैसे कमवले पाहिजे. आज इथं मुलं इंग्लिश शाळेत येतात, खाजगी शाळेत येतात आणि पालक त्यांना पाठवू शकतात का? धट्टीकट्टे गरिबीने इथं येता आलं नसतं. यासाठी पैसा लागतो, यासाठी श्रीमंती लागते. पैसा पाहिजे असेल, श्रीमंती पाहिजे असेल तर तुम्ही चांगल्यापैकी नोकरदार पाहिजे, चांगल्यापैकी पगार कमवले पाहिजे किंवा चांगल्यापैकी व्यापार केला पाहिजे. चांगल्यापैकी जर व्यापार करायचा, नोकरी करायची तर त्यासाठी तुम्हाला चांगलं शिक्षण पाहिजे. चांगली शिक्षण पाहिजे असेल तर तुम्हाला चांगली शाळा पाहिजे आणि चांगली शाळा पाहिजे असेल, चांगलं ट्रेनिंग पाहिजे असेल तर त्यासाठी पैसा पाहिजे. आणि पैसा माणसाला समृद्ध करतो. पैसा माणसाला ताकद देतो. पैसा माणसाला समृद्धी देतो. गरिबी आम्ही पाहिलेली आहे. आम्ही अनवाणी शाळेमध्ये गेलेलो आहोत. आम्हीही शाळेच्या पॅन्टला रफ्फू लावून गेलेलो आहोत. त्यामुळे गरिबी कधीही धट्टीकट्टी नसते. त्यामुळे आता आपल्याला मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे आणि एकंदरीतच देशाला शिक्षणाची पॉलिसी अशा पद्धतीने केली पाहिजे की आपण स्वतः समृद्ध झालं पाहिजे, स्वावलंबी झालं पाहिजे, तर सन्मान टिकेल आपला. नाही तर अशा प्रकारे आपल्याला आपली अडवणूक केली जाऊ शकते. जसं आज तिन्ही महासत्ता आपल्या अमेरिका आपल्याला ट्रेड वॉर करत असताना चीन बघायची भूमिका घेते. जो रशिया आपल्यासाठी मदतीला धावत होता तो तटस्थ उभा आहे, आपली मजा बघतो. खरं तर रशियाकडून तेल घेतलं म्हणून अमेरिकेने आपल्यावर निर्बंध लादले. आता रशियाने मध्ये येऊन पुढाकार घ्यायला पाहिजे होता, भारताची बाजू घ्यायला पाहिजे होती, पण रशिया घेत नाहीये कारण जागतिक समीकरणं बदललेली आहे. भारत आता एक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करायला लागलेला आहे आणि निश्चितच जगाला हे आवडणारी गोष्ट नाहीये. ते म्हणतात ना, दोस्त अगर फेल हो गया तो दुख होता है, दोस्त अगर फर्स्ट आ गया तो उससे भी ज्यादा दुख होता है. हे दुःख आता रशियाचं आहे. तुम्ही आमच्यावर परावलंबी राहा, प्रगती करा, हरकत नाही, पण आमच्या भूतदयाखाली आणि आमच्या वरद हस्ताखालीच राहा. ही मानसिकता असते सर्वसामान्य जगाची आणि प्रत्येक देशाची असते. पण तुम्ही आमच्या थोडं पुढं जर जायला लागले तर ते मात्र आम्ही खपवून घेणार नाही. आणि आपल्याला जागतिक लेवलला आता हेच दिसतंय, स्वातंत्र्य दिनाचं औचित्य साधून आपण सर्वांनी चिंतन मनन केलं पाहिजे की आपण आपली दिशा आपण काय ठरवली पाहिजे, आपल्या कुटुंबाची, आपल्या मुलांची शिक्षण कसं झालं पाहिजे आणि ह्या देशाच्या प्रगतीमध्ये, ह्या देशाच्या संकटामध्ये आपण प्रत्येकाने आपला हातभार कसा लावला पाहिजे याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. कारण आपल्याला सुद्धा चौथी महासत्ता व्हायचं आहे आणि आपण 100% होणारच आहोत याची मला पूर्ण खात्री आहे. त्यामुळं असे जे संकट येतात त्या संकटात आपण सर्वांनी एकत्र राहून सरकारला पाठिंबा देऊन, सरकारच्या काय असेल नसेल त्या चुका पोटात घालून, ही भांडणाची वेळ नाहीये, सरकारवर ताशेरे ओढण्याची वेळ नाही, तर एकत्र येऊन आपण जगाला दाखवून द्यायचं आहे की आम्ही एक आहोत आणि आम्ही सरकारच्या मागे ठामपणे उभे आहोत. आणि ही जी आपली पुढची पिढी आहे त्या पुढच्या पिढीकडूनच आपल्या ह्या सर्व अपेक्षा आहेत. कारण ही पुढे देश हातात घेणार आहे, देश चालवणार आहे. हे आपले असेट आहेत. हे असेट आपण चांगले जर वापरले तर निश्चित आपण एक महासत्ता होऊ. धन्यवाद.